عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله اليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله اليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اغفر شر الظالمين. يا قوي يا متين اغفر شر الظالمين. يا قوي يا متين اغفر شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المعادين. أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المعادين. أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المعادين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا من الخطايا حق المعبود. لا إله إلا الله. 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ومن ولد من المسلمين وعلينا ومعهم بهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس الذي هو وسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين وإلى أهل بيته وإلى روح سيدنا الإمام المهاجر إلى الله بن عيسى وسيدنا الإمام الصادق العظيم البقي مقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم أن الله يولي درجاتهم بالجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح ساداتنا صوفيا أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يولي درجاتهم بالجنة ويكثر من مصوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا الإمام صاحب الراتب قلب الأرشاد وغاث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وإلى روح الحبيب عمر بن علوي الحداد وأصولهم وفروعهم أن الله يولي درجتهم بالجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم
الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويعلم عليهم عادات بينهم ويعليهم خيارهم ويشرف عنهم شرارهم ويغفينا وإياهم شر الفتن والمهن والمعدين والمتعدين من القريب أو بعيد ويرهي أسعارهم ويغسر أمتارهم ويتقل سال منا ومنكم سهولة على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعليهم تعويل بجيش المرسلين وافتح علينا واختم لنا بالحسنى وهو راض عنا بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم حب العفو عن والدين وانجل المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة والقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibir rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka ya Rabb, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa
wal ifadata wal istifadah wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnatir rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalati alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah majelis ta'lim Masjid Tuhfatur Raghibin yang semoga senantiasa selalu mendapatkan curahan taufik serta hidayah dan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, tidak henti-hentinya untuk kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan melimpahkan rahmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga di malam hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memanjangkan umur kita dan memberikan kesehatan badan kepada kita sekalian. Dapatlah kembali kita duduk beriktikaf di dalam rumahnya yang mulia ini semata-mata mengharap akan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita laksanakan di dalam masjid yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan amal pahalanya serta dijadikan sebaik-baik amal ibadah selama hidupnya kita di atas dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan daripada pengajian kita yang telah lalu daripada kitab Risalatul Jami'ah yang dikarang, yang disusun oleh Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu an. Beliau mengatakan di dalam kitabnya ini, hifdzul qalbi minal ma'asi, menjaga hati daripada maksiat. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin. Menjaga hati daripada perbuatan maksiat adalah suatu kewajiban bagi setiap orang-orang Islam yang beriman. Jadi menjaga hati daripada perbuatan maksiat itu hukumnya adalah wajib bagi setiap umat Islam yang beriman. Ada lagunya tuh kan, jagalah hati jangan kau kotori, jagalah hati lentera hidup ini. Kan begitu. Jagalah hati jangan kau kotori. Jagalah hati lentera hidup ini. Hati ini bagaikan lentera, penerang di dalam kegelapan. Ya. Masjid ini kalau ndak ada lampunya kadap gulita. Ini masjid, ya, mati aja lampunya seberataan, kadap gulita. Apalagi kalau nang dimati itu kipas anginnya berataan. Ulun yakin paling lawas pian 10 menit duduk di sini bertahan. Bah tuh bulikan pian. Kenapa? Waduh, panas benar buhannya. Ya kan? Panas kada? Panas. Nah apalagi harinya wayah ini panas juga. Ya kan? Udaranya panas.
Tadi di rumah ulun jam 4:30 tadi, waduh sudah senang mana hati. Kenapa? Ada guntur itu. Wah, guntur sudah berbunyi. Wah, ya ulun nih satu mat lagi hujan. Ulun berdoa sudah doa Allah Ta'ala, mudah-mudahan ya ulun wayah ini hujannya. Kenapa wayah itu hujannya? Karena ya ulun munnya lewat jam 6 ulun kada kotulak kena kesini nih kan. Nah itu ternyata sampai ulun tulak ke sini ada hujan-hujan. Subhanallah. Kemana kah gunturnya itu tuh? Gitu. Rupanya gunturnya begaya aja kira-kira lah. Bisa juga tuh. Iya kan? Panas. Nih ulun aja nah. Tadi mengatur posisi kipas angin biar langsung kena ke ulun. Kenapa? Karena nih sudah baal baju ulun nah. Nah, baal sudah bajunya. Kenapa? Keringatan. Nah, tapi mudah-mudahan nang baal ini, nang kepanasan ini ulun aja. Pian alhamdulillah mudah-mudahan seberataan kedinginan. Itu kan? Jadi hati kita ini ibaratnya adalah sebuah lentera. Kalau kita di dalam hidup di atas dunia ini tidak memiliki lentera, tidak memiliki cahaya, maka kita hidup di atas dunia ini tidak tahu dah mau arahnya kemana dah. Tidak tahu kita arahnya kemana. Apa aja mungkin yang ada di hadapan kita ranjah aja terus berait. Kenapa? Karena jaru orang kada belampu, ya kan? Mun orang menyambar tuh munnya orang meranjah tarusun apa ada nang di hadapannya, jaru orang maklum aja siding kada belampu. Bisa orangnya nang kada belampu, bisa sepeda motornya kada belampu. Iya kan? Tuh orang kita tuh. Bahasa kiasannya orang kita seperti itu. Maka itu yang namanya hati ini harus selalu dijaga. Selalu dijaga hati ini. Hati itu apa sih? Hati itu adalah jantung kita. Sentral kehidupan seorang manusia itu adalah jantungnya kalau masih berdetak. Amun jantungnya berhenti berdetak, ujar dokter napa? Bawa bulik aja sudah aja bawa bulik ya dokter. Kenapa bawa bulik? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun sudah. Ada kok lagi diobati. Makanya itu penyakit yang menyelesaikan semua penderitaan manusia ini adalah kematian. Gitu. Orang kayak apa aja sakitnya, mun sudah mati kada merasa lagi lawan sakit. Coba ya pian kena cobai. Munnya pian mau mencobai, ya kalau itu. Munnya sudah mati pian kada lagi rasanya penyakit. Ya kan? Lawan juga amunnya sudah mati itu kada lagi orang membayari rumah sakitnya. Nah, itu kan. Maka itu sentral daripada hidup kita ini adalah hati, jantung kita. Nah itu ya. Jadi al-qalbi huwa al-lahm sanwirun aidaqikun minal asfal. Ya. Dia hati itu adalah daging sanubari berasal dari bahasa Arab. Sanubari ya, berasal dari bahasa Arab ya, yang artinya adalah buah pinus. Disebut demikian karena bentuknya jantung itu mirip dengan buah pinus. Jantung gitu, jantung kita ini mirip lawan buah pinus bentuknya. Kada sama lawan buah pinus, kada mirip. Ya, mirip itu tergantung nang melihat. Ya kan? Amun nang melihat bujur, bujur mirip jasidin. Amunnya nang melihat kan tapi bujur, jarsidin jauh banar bedanya. Berbeda jasidin jauh. Kenapa? Karena kada tapi melihat. Nah, bisa juga melihatnya jauh banar. Ya, tergantung nang melihatnya. Itu. Dia adalah bagian bawah ya. Dia adalah bagian asfal, minal asfal ya. Bawah, bagian bawah runcing. Bagian atasnya tumpul.
ya, dan terletak di bagian kiri dada manusia. Bagian kiri, coba pakai nih hati nah, bagian kiri kita nih. Nah, duk 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 duk. Nah, nang duk 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 itu tuh lain dauh, lain berbunyi. Itu jantung kita. Artinya kita masih hidup. Nah, di mana saja bisa mendengarkan detak jantung ini? Di tangan bisa. Makanya orang kan rancak melihat ya munnya orang mati itu. Ini bujur mati kada orang. Nah, diperiksa orang. Oh, kada lagi duk duk duknya, mati nih orang. Munnya hendak memastikan lagi apa? Di gigi sebelah mana? Gigi sebelah kanan nih. Nah, ikuti gigi pian pipi piannya nah tekan. Duk duk duk. Ini campuran sambungannya ke sini. Nah, atau di sini ya kan. Nah, makanya orang tuh melihat imun mati itu di hati orang, di dada. Wah, kada bergerak lagi orang. Sudah mau pang orang mati bergerak. Ya kalau itu orang rancak tuh nah kecelakaan, orang kada bergerak lagi, mati sudah nih. Mau pang orang mati bergerak. Iya kan? Periksa dulu, periksa. Nah, periksa. Ya. Jadi yang mau nak periksa itu ikuti dulu bedah kita. Berdetak kada? Bergerak kada? Amun berdetak, oh berdetak. Nah, hanya japai pun orang. Kada berdetak, mati berarti bujuran. Nah, itu ya. Itu. Kalau pian mengikuti ampun pian seorang sudah kada berdetak, berarti kita nang mati. Iya kan? Nah, itu ya. Itu. Jadi dia itu seperti itu bentuknya. Ya. Letaknya di bagian kiri dada. Nah, itu jantung ya. Jangan percaya mun ada orang dada jantungnya di sebelah kanan. Jangan percaya. Itu. Ada orang betakun lawan ulun, bib jar, bujurlah jar, jantungnya kuntilanak tuh di sebelah kanan. Ulun kada pernah tetamu lawan kuntilanak lagi. Itu. Ulun ikan di mana tahu? Di pelem, di pejar. Di film digisahkan lawan kita macam-macam kekanakan weh ini. Di film jadi bunuh aja, ditembak di sebelah kiri, ada mati-mati kuntilanak tuh, sekalinya jantungnya sebelah kanan. Bah, nah jadi mau nyapian tetamu kuntilanak tuh ya, tuh jantungnya sebelah kanan itu macam-macam itu ya. La ilaha illallah. Namun yang dimaksud hati di sini wal muradul huna al-latifatur rabbaniyah allati hiya mahalu nadarullahi ta'ala. Yang dimaksud hati di dalam kitab sini, yang dimaksud hati itu adalah jantung, di atas adalah hati secara maknawi yang bermakna pusat penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Pusat pandangannya Allah Subhanahu wa taala atas setiap orang manusia. Jadi hati yang dimaksud di sini yang perlu dijaga itu bukan hati jantung saja, tidak. Lebih daripada itu, tempat penglihatannya Allah. Tempat pandangannya Allah itu yang perlu dijaga. Kalimatnya kalau bagusnya itu sanubari. Itu. Tidak ada seseorang yang mengetahui sanubarinya seseorang yang lainnya kecuali hanya dirinya sendiri. Kita tidak tahu sanubarinya orang semuanya ini, apa yang terlintas dia dalam hati orang yang banyak ini, kecuali orang yang itu juga yang mengetahuinya. Kita hanya tahu sebatas yang terlintas di dalam hati kita saja juga. Itu. Maka itu Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis kursi Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita itu tidak melihat kepada seorang manusia dengan potongan wajahnya, tidak dilihat. Dengan potongan wajahnya tidak dilihat. Mau muhanya kayak apakah? Mau muhanya kayak apakah? Tahalang kah, bujur kah, pesek kah, mancung kah, sipit kah, galak kah? Ya kan? Hidungnya temahara, temaju kah? Itu. Atau giginya temaju kah? Kada urusan sama Allah. Allah tidak melihat orang dengan wajahnya. Arti wajah kata para ulama penampilan seseorang. Karena seseorang itu nang ketujuh dihias itu wajahnya. Takut nih bubuhan ibu-ibu. Nang dipupuri itu mana buritnya kah wajahnya? Hah? Wajahnya. Kalau tuh nang digincui itu nama nang digincui itu muhanya kah? Apanya? Muhanya, semuanya yang ada yang terlihat di sini. Itu. Kita pun juga laki-laki juga begitu. Berusaha biar kelihatan terang benerang. Iya, bercahaya juga kayak orang. Kalinya napa? Disabuni terus tiap hari mandi no, bersabun terus. Itu. Kalinya kada tarang-tarang juga. Gitu. Disabuni sudah kada tarang juga. Nungkar sabun muha. Nah, sabun muha ada ini sabun muha. Tulisannya di situ napa? Membikin wajah bercahaya. Wah, yo. Ma'amalakan sudah makai, bangun guring, hendak guring, pakai itu terus. Ya itu kada bercahaya juga. Salah caranya. Kalau memang kita pengen wajah kita bercahaya, jangan pernah tinggalkan berwudu. Wudu. Jangan wudu aja. Wudu itu lanjutannya sembahyang. Nah, maka itu hadir majelis tuh sampai tuntung. Jangan sampai situ aja. Oh, disuruh Habib wudu aja kita buhan nyai. Artinya kada usah sembahyang, kada apa-apa. Itu ajaran sesat itu. Ya. Itu. Jadi berwudu terus. Jangan pisah dengan wudu. Bagus tuh mengamalkan berwudu ya. Bagus. Kalau batal wudu, dan sunnah hukumnya selesai kita berwudu itu kita sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudu. Nah, sampai ada sholat sunnahnya wudu, artinya apa? Habis berwudu itu dilanjutkan dengan sembahyang. Jangan imbah berwudu guring orangnya, ya. Nah, jangan seperti itu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kita semua para manusia ini hamba-hambanya dengan potongan-potongan wajahnya ataupun potongan-potongan badannya, tidak. Walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Ya. Baju kita, penampilan kita kayak apa, dan dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang wayah ini penampilan nang diukurnya tuh casing beratan. Ya kan? Casing aja itu penampilan. Wah, buhan nyai, wah ini bujurnya penampilan. Tuh gara-garanya tuh tersalah memilih minantu. Kenapa? Penampilan aja hebat. Tersalah memilih minantu. Wah, minantu penampilan hebat. Pakai HP, mau mencilang HP-nya, pakai kacamata orangnya, mobilnya Mercedes-Benz, wah yo, sekalinya imbahnya kawin apa, kada lawas, digerebek polisi ke rumah, kalinya bandar sabu-sabu, pantasan pinah necis banar pakaian, hati-hati pian, ya, jangan terbunguli dengan penampilan. Nah, wayah ini orang berpenampilan no, kisah gagah banar, kisah hebat banar. Kalinya kada berduit. Orangnya kada berduit kada. Nah, mun hendak tahu pian orang kada berduit, jago almarhum Guru Juhdi itu mun nyanyi berjalan belek ditendangnya juga. Tetamu kucing ditendangnya juga. Nah, tuh orang artinya kada berduit tuh. Gitu.
Nah, jadi mau mencari hati orang tuh kada berduit, tuh lihat aja, mau di tengah jalan ada botol di tandangnya, iya tuh. Makanya biar jangan dipadahkan orang kada berduit, ya kan? Jangan menendang-nendang jalan, ya. Itu. Nah, seperti itu. Jadi Allah tidak lihat itu semuanya. Mau tampang kita kayak apa, penampilan kita kayak apa, tidak dilihat oleh Allah. Walakin yanduru ila qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati kalian. Maka itu di dalam kitab ini disuruh kita menjaga hati. Itu, hati dijaga. Makanya lihat orang-orang tua kita bahari itu nah, kuitan-kuitan kita bahari itu nah. Ya kan? Munnya kita lagi bekawanan lawan di sanak kita. Ujar kuitan kita mandahin apa? Nak, baik-baiklah perhatian. Nak lawan lagi sanak ikam tuh nak kayak baik-baiklah perhatian, baik-baik perhatian. Nah, penang disuruh perhatian baik-baik. Itu kan artinya apa? Kalau lawan di sanak tuh kok kurang lebih aja nak kayak. Itu kalau ini kita wayah ini kada lagi tidak sehatin kayak itu lawan anak-anak kita. Iya kan? Ada lagi kita tenasehati lawan anak kita nang kayak itu. Kita menasehatin apa? Nak, kamu keluar nak kayak dari rumah sini. Bulik harus bawa duit beratan. Dari kayak apa kayak begawi nak yang penting ikam keluar bulik ke rumah mama nih bawa duit. Gitu. Nah, kada memikirkan lagi. Jadi anak nih disuruh mencari aja. Keluarinya ke rumah. Dari rumah. Berapa bulan kemudian bulik banyak bawa duit. Nah, sekalinya banyak bawa duit, hasil daripada penjualan togel. Nah, Masya Allah. Itu ya. Hati-hati, jaga. Perhatian kita jaga. Lawan orang lain, lawan ding sanak. Sudah kadosa tapi beperabut, kekurang lebih aja. Ya kan ding sanak. Orang tuh amun lawan ding sanak aja kada kurang lebih, lawan orang tambah banget lagi kada kurang lebih. Itu kan, maka orang kada kurang lebih ini pin ngalih benar di kawan nih, ngalih benar di kawan nih, bahutang tuh ya Allah, bah munnya kada lunas, hendak sidin tuh lebih lagi membayar. Nah, itu, nggak kada kurang lebih, ya. Nah, maka itu jangan banyak kurangnya atau lebihnya, ya. Hendak itu lebihnya aja ya banyak, gitu, kurangnya jangan. Nah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah hukumnya bagi kita untuk menjaga hati. Ya. Itu. Dari perbuatan apa saja hati itu dijaga? Dari segala macam perbuatan maksiat. Ya, minal ma'asi, dari perbuatan maksiat, kabiriha wa saghiriha. Baik dosa yang kecil ataupun dosa yang besar, jaga ya, jangan sampai hati kita ini ternodai dengan maksiat-maksiat, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil ya. Itu setiap kita semuanya yang beragamakan Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahyal qalbi. Rawahul Bukhari wal Muslim. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ini terdapat sekarat daging. Sekarat daging. Ya. Itu. Jika baik dagingnya, maka baiklah seluruh badannya. Dan jika rusak dagingnya, maka rusaklah seluruh badannya. Ala wahyal qalbi. Sesungguhnya daging itu, kata Nabi Muhammad SAW, adalah hati. Ya, adalah hati. Jadi kalau baik hati kita, maka semua
amalnya akan baik. Tapi kalau hatinya tidak baik, rusak, maka semua amalnya akan rusak. Rusak hanya karena hati tidak bersih. Nah, kayak apa hati hendak rusak, munnya orangnya mulai hidup di dunia pehirian. Pehirian. Ujar guru sekumpul dulu, sidin madahakan. Ulun supaya ini masih ingat lagi nah. Itu di sekumpul di pengajian tuh sidin madahakan apa? Orang nang pehirian tuh sidin itu mulai dari dalam parutnya sudah pehirian. Nah, kada hanyanya hidup aja kada, mulai dalam parut mamanya sudah pehirian orang itu. Nah, jauhkan bala ya, kita jangan pehirian non orang ya. Apalagi londing sanak seorang ya. Jangan pehirian sudah. Itu. Nah, jadi orang pehirian itu kayak itu. Ya. Saking apanya itu? Saking ngalihnya tuh diobati tuh orang pehirian tuh. Itu. Ngalih banget nyari obatnya. Ya. Itu. Ya. Begitu juga wa kadzalika hifdzul a'dha'is sab'ah. Begitu juga wajib bagi setiap manusia untuk menjaga 7 anggota badannya. 7 anggota badannya. Itu. Wahia al-batan wal lisan wal ain wal udhun wal yad wal rijl wal farj. 7 anggota badan itu, yang pertama perut, yang kedua lisan, yang ketiga mata, yang keempat telinga, yang keenam tangan, yang ketujuh kaki, yang keenam, yang ketujuh kemaluan. Itu kemaluan. Dari 7 anggota badan ini, 7 anggota badan. Coba pian pang periksa kira-kira ada jaka bisi berataan nang disambat tadi. Ada aja berataan ya. Nah, dari 7 anggota badan ini ya, 6 diantaranya berlobang. 6 diantaranya berlobang. Hanya 1 yang tidak berlobang. Apa itu? Tangan. Tangan kada berlubang. Begitu. Ya. Munnya ada orang tangannya berlubang di sini, wah itu jangan-jangan Pinocchio itu. Gitu. Tangan. Gitu. Yang lain semuanya berlobang. Itu. Apa yang berlobang? Sebut dari awal. Ya. Itu. Lisan. Berlobang enggak ada? Gak ada lobangnya. Paling penggananya lisan, mulut, ya. Mata 2 buting berlobang juga. Kalau ndak berlobang nggak ada kau melihat kita. Itu kan. Telinga, 2 telinga kita, dua-duanya berlubang. Munnya kada berlubang, kada mendengar tuh. Ya kan? Berlubang. Berapa tadi sudah? Mulut, lisan, mata, telinga. 3. Ya. Kemudian apa lagi? Hidung. Hidung nih berlubang. Untung benar pulang berlubangnya itu ke bawah arahnya. Coba ke atas kayak apa Bian? Nah, munnya ke atas hujan, nah masuk tuh. Itu haur kesadakan terus kita. Banyu gugur dari atas masuk langsung ke hidung. Ya. Lisan, mata, telinga, ya, itu hidung, kemudian yang di bawah 2 lubangnya, muka belakang, dua-duanya berlubang. Munnya kada berlubang, pampan. Munnya kada pampan, munnya pampan, kada kau bakantut. Jangan hendak buang air besar, Bian. Bakantut aja munnya kada kawa, tahu seorang tuh. Cari obatnya, Bian. Iya kan? Nah, bisa orang kada bisa bekantut, ini bisa gembung parut. Itu gara-gara ndak bekantut. Subhanallah. Itu seberataan itu. 6 anggota tubuh yang ada di tubuh kita ini, 2 enam-enamnya berlobang. Itu. Dan yang paling dahsyat lobangnya,
adalah lubang mulut yang paling dahsyat, bahayanya. Itu. Maka itu orang kita bahari madahkan apa? Karena mulut, badan binasa. Ada loh orang madahkan karena mata, badan binasa. Padahal mata nang melihat, ya kan? Nang mencium hidung, nang mendengar telinga, nang berjalan batis. Tapi nang disalahkan orang karena lisan, karena mulut, badan binasa. Hanya karena sebuting aja binasa beratan badan. Nah, itu pepatah orang kita bahari, ya. Wa qala al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah, dan telah berkata al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad sahibur ratib, yang tadi kita baca ratibnya, ya, guru daripada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang mengarang kitab ini, yang nyusun kitab ini, ya, gurunya Imam Al-Haddad. Beliau berkata, wa min ahamil muhimmat ala kulli mu'minin muraqabatu qalbih wa jawarihi wa mura'atihima. Kata beliau mengatakan, sesuatu yang paling penting bagi seorang yang beriman adalah mewaspadai hatinya dan anggota badannya serta merawat kedua-duanya. Waspadai hati. Kenapa disuruh waspada? Karena hati ini bahaya, kalau bergeritik nang macam-macam bisa lisan ini berkata yang tidak baik. Itu asal mulanya dari hati. Makanya itu waspada lawan hati. Jangan sampai suudzon, jangan sampai buruk sangka, ya kan? Kalau hati sudah buruk sangka, sudah mata kita tidak akan pernah lagi melihat kebaikan di hadapan orang lain. Setiap kita memandang kepada orang lain, tidak ada lagi kelihatan kebaikan orang itu. Kenapa? Karena hati kita sudah menstempel kalau orang itu tidak baik. Padahal yang dicari itu kan kebaikan orang itu nah dinyatakan, ya kan? Ujar orang bahari apa pulang tuh karena satu titik apa ngarannya? Apa tuh? Apa pepatahnya itu? Hah? Setitik tinta kah? Apa itu? Ada yang ingat? Apa anunya? Qasidahnya apa itu? Iya. Pepatahnya, ya, setitik apa? Tinta, belanga, setitik apa? Rusak apa jar sebelanga? Apa tuh artinya? Waduh, ingat lagi ulun nah. Itu. Ya. Apa nang setitik? Hah? Nila. Oh, setitik nila. Apa lanjutannya? Rusak susu sebelanga. Nah itu, rusak susu sebelanga. Nah itu. Coba dari tadi pian bucap. Ya kan? Satu titik apa tadi? Ya, nila hancur susu sebelanga. Nah, itu. Sebelanga itu artinya banyak susunya ya. Hancur hanya karena nila. Nah, begitulah juga hati, ya. Kalau satu teteh setitik yang sudah ada di dalam hati kita ini mengatakan kepada orang lain itu sudah hendak baik, maka selamanya tidak baik. Maka itu hati-hati waspada. Jangan sampai hati kita ini taumpati hawa nafsu. Itu. Hanya orang itu berbuat salah lawan kita sekali, padahal sidin sudah banyak kebaikannya lawan kita. Kita kada mengingat lagi kebaikannya. Nang kita ingat hanya kejelekannya. Tuh orang sudah hatinya rusak. Rusak hatinya itu. Itu. Nah, orang kita nih wajah ini nih
Amunnya ba'amal ingatnya sampai aja setahun. Ba'amal gitu. Tapi amuninya berbuat maksiat, hari ini berbuat maksiat, esok kan ingat lagi sudah. Apalagi hendak bertaubat. Orang ini tuh sudah berbuat maksiat, apalagi hendak bertaubat, jauh hendak bertaubat. Ya Allah, ingat aja kada lagi. Ingat aja kada orang ini. Itu. Ya Allah. Ngeri ya. Nah, maka itu ya, jaga hati ya. Jaga hati. Waspadai geritikannya hati. Dan serta dua-duanya, hati dirawat, anggota badan juga dirawat. Itu. Bersungguh-sungguhlah dalam menjaga kedua-duanya. Harus sungguh-sungguh menjaga keduanya. Jangan main-main. Anggota tubuh dan hati ini jangan dibiarkan begitu saja. Harus kita sungguh-sungguh menjaganya, ya. Dan mencegah sesuatu yang tidak baik yang ingin tergeritik di dalam hati kecil kita. Itu. Betulnya manusia itu kalau dilihat hatinya, ya Allah ciptakan seluruh hati kecilnya manusia itu condong kepada kebaikan. Semuanya condong kepada kebaikan. Seluruh hati manusia itu diciptakan oleh Allah itu condong untuk berbuat kebaikan semuanya. Tapi sayang, Allah ciptakan juga untuk manusia hawa nafsu. Nah, hawa nafsu. Dan itu yang membedakan kita dengan hewan-hewan. Itu hawa nafsu. Kalau hewan tidak punya hawa nafsu, makanya hewan tidak tertarik dengan lawan jenisnya. Itu siapa aja hewan tuh disikatnya terus. Wah ya ini manusia pina mirip-mirip, ya sudah lawan hewan. Itu ada nama menggawi lelakian juga, ada nama menggawi bebinian juga. Ya Allah, ngeri benar ya. Jaga anak-anak kita lelakian, anak kita bebinian, jaga. Gitu, hati-hati. Apa ngarannya tuh? Pedofil. Sebutannya pedofil. Orang kada tapi tahu dikiranya pedofil itu gula batu. Gitu. Pedofil itu penjahat seks. Gitu. Hati-hati itu ya. Itu Allah. Ini hanya tadi di berita 31 ikung. 31 orang anak-anak. Gitu. Diperkosa. Dikira nama memperkosa anak-anak lelakian ini nih bebinian. Sekalinya lelakian juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa jar mamanya melaporkan non polisi, anak kami ini jar lawas benar sudah kada bakantut. Nyata ya kada bakantut, amun los. Ya. Kada lagi bakantut. Itu los sudah. Nah, itu bahasanya kita napa? Apa tuh? Lain los napa? Dol. Ya kan? Amun bakantut berbunyi itu, ya kan? Kantut itu artinya ya angin yang keluar dari lubang pantat terjepit dan menjerit. Nah, itu kantut. Jadinya berbunyi itu karenanya tegapit. Itu munnya kada lagi menggapit, ya terlalu keluarnya angin aja lagi. Ada lagi bilang berbunyi. Nah, hati-hati ya. Ini sekarang banyak banget di mana-mana nih. Bukan hanya di daerah kita sini juga banyak. Hati-hati itu. Ya. Nah, kayak itu jangan sampai anak kita ada kalau lagi sakit ya, kemaluannya sakit gara-gara diperkosa seperti itu ya, ngeri. Nah, itu. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak keturunan kita dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang ingin berbuat kejahatan kepada kita, kepada keluarga kita dan kepada anak-anak keturunan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jagakan kita daripada segala bentuk
kemaksiatan dan segala bentuk kemunafikan dan segala bentuk hal-hal yang haram. Mudah-mudahan anak kita, keluarga kita, ya, keturunan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala macam perbuatan dosa berkat amalan-amalan yang kita baca di dalam masjid yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Qimus shalah.